эдийн засгт үзүүлэх нөлөөлийн талаар бид нэр салбар уралдаа хийх байгаа. Авилгалтай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах хэлтсийн дарга үлдсэн явалтын нэгтгэв. Улсын татврын ерөнхий газрын татврын хяналт шалгалтын удирдлага арга зүйн газрын дарга Ядмын Бачаргал, Deloitte Onч компанийн ерөнхий захирал Дэндүү сүрэнгийн ончин сүрэн, за мөн International Finance Corporation-ийн зөвлөх ноён Дональд Макренер хүрэлцэн ирсэн байна. За өнөөдрийн манай хэлэлцүүлгийн зорилго нь бизнесийн байгууллагуудад төрийн хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагуудын үйл ажиллагааны хууль дүрм, журмыг тодорхой болгохны зорилго байгаа. За мөн төрийн албан хаагчдын буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэх бизнес эрхлэгчдэд үүссэн хохирлыг барагдуулах механизм, хариуцлагын тогтолцоо, аргачлалыг боловсронгуй болгохны зорилго байгаа. За гадны улсуудын сайн жишээ судлаачийн байр суурийг сонсохны зорилго байгаа. За мөн асуудлын үндсийг тогтоон шийдвэрлэх арга замыг санал болгох ийм зорилготойгоо бид нар хэлэлцүүлгээ өрнүүлж байгаамаа. За энэхүү хэлэлцүүлгээ бид нар ноён Макренерийн илтгэлээр эхэлнэ. Макренер бол Монгол улсын өнөөгийн байдлын талаар өөрийн хийсэн судалгааны үр дүнг танилцуулж презентацийн тавих байгаамаа. За үүний дараа бид нар хэлэлцүүлгээ 4 асуудалд хувааж явуулах болно. За ингээд Макренер таныг презентацийн тавина уу явуулж байна. Thank you for that introduction. This is a conference about trust. So the first issue is whether I can trust the slides. Could we have my presentation, please, on the screen? Aha, thank you. Now, the first slide, if we can move on to the next slide, please, is can we trust businesses? It's not just can we trust government, but can we trust businesses? I've worked across many different countries, and the general rule is that around 65% of businesses are quite happy to be compliant with whatever the regulatory system is. It is less hassle than dealing with regulators. Roughly about 25% will make calculations on a case-by-case basis. But it's unusual to come across any more than about 10% of the businesses who are actually crooks and who really don't care about any regulations at all. Businesses will look for competitive advantage. They care about compliance costs, but they also care about reputation. So businesses are neither bad nor good. They're practical. That means you can work with them. Next slide, please. If most of them are willing to comply, then what you need to do is reduce the barriers to compliance. And generally, these tend to be these 4 major categories. Businesses maybe don't know what to do. They're willing, but they don't know what to do. Or they know what to do, but they're unable to do it, lack of capacity. Or the costs are too high. Or, and this is a very important one, they are concerned that their competitors will not comply. So that is a challenge to the enforcement agency. So the enforcement agency should be working with businesses rather than against them. Our survey of 300 food businesses showed that the main factor in non-compliance was simply not knowing what to do. It wasn't cost, it wasn't unwillingness. Next slide, please. The traditional view of inspection is that it's about catching bad people. That statistically is not what matters. And the best example is if you have 3 businesses that are deliberately adulterating food, but 300 businesses that are accidentally contaminating food through bad hygiene, where is your problem? Your problem is with the 300 businesses whose practices aren't good enough. It's not with the 3 criminals.
So catching bad guys is important politically, although it's not important to the regulatory system itself. But politicians love to see bad guys being caught, the public love to see it, and also the good guys like to see the bad guys being caught. So it is important to do it, but you don't need to spend much of the agency's resource in doing it. Next slide, please. The challenges, as I see it, for Mongolia in dealing with regulatory enforcement are three main ones. The first is the legal framework still reflects the old thinking about the state. The priorities in most of the legislation are about allocating responsibilities to different state bodies rather than looking at outcomes to deliver for the people. So rather than looking at results, they're looking at state bodies and structures. So that can give a problem when it comes to enforcement, because there may be deficiencies in the laws when you're dealing with real-world results and trying to deliver regulatory outcomes. The second major problem is governance. Public bodies tend to be accountable to political groups and not to the public. There are many political appointments in public bodies, and that means that the public bodies are accountable to the politicians. The politicians, admittedly, are accountable to the public, but you need more direct public accountability than that. Trust has to include accountability and transparency. And the accountability of public bodies has to be to the public, not to a group of politicians or a single politician. Thirdly, the most common interface between business and government is not ministers, is not senior officials, is inspectors. And this is something that ministers and senior officials don't really understand. They see themselves as important, which they are, but they are not the ones with a day-to-day contact with businesses. Those are the inspectors. So the inspectors have a crucial role in this idea of building trust and credibility in the state. And it is a very complex relationship between the inspector and the business. Next slide, please. I asked at the start if we can trust business. Now I have to ask, can we trust inspectors? The role of the inspector is changing. The inspectors need to move from being policemen to being advisors, because successful regulatory enforcement is about helping those willing to comply into compliance. That involves advice, not sanctions. We need professional inspectors, but you don't make an inspector professional by giving him an extra hour's training. Building a profession of inspectors involves institutional reform, major institutional reform, to provide an infrastructure that will support professional inspectors. In IFC, we've been working with Gazi since 2009. We've made considerable progress with them and have a very strong working relationship. But what we found is to change the relationship on the ground between the inspector and the business, we need to change the entire institution. There are issues of governance, issues of performance management, issues of structures. If you don't get that context right, there's no point in just looking at the individual transaction level. Next slide, please. The checklist is one of the most powerful tools in trying to improve this relationship. I mentioned some of the deficiencies of the laws, but the checklist is what is inspected. It is the agenda for the emphasis on the laws that matter, and it ignores the rules that really are not important. It still leaves some discretion, possibly too much discretion, but it removes an enormous amount of the previous discretion where inspectors could make up rules as they went along. Next slide, please. We found on our survey that 92% of the businesses found checklists helpful.
It explained what they needed to do. They understood what the inspection was about. They could actually see the point of the inspection. And in some other countries, we've found that checklists have actually improved business processes because they understand what it is that is being checked and see that, yes, that's probably right. Next slide, please. What I'm going to finish on is coming back to this building, to the Parliament, where in the spring session it will be debating the draft law on supervision. This is a pioneering bit of legislation which is tackling the issues, the institutional issues that need to be dealt with before Mongolia can have a modern regulatory enforcement system. It is trying to reshape the relationship between the enforcement agencies and the public, as well as the relationship with business. It is about public accountability of enforcement agencies to the public to deliver results for the public. Although most of its impact will be on Ghazi, many of its provisions apply to all enforcement agencies, including the idea of a coordination council to supervise the supervisors. The coordination council should aim to keep the enforcement agencies focused on outcomes and not just on outputs, on results for the people, not just numbers of inspection. Adopting that law would be an important signal to foreign investors that Mongolia is serious about a modern regulatory environment. Thank you. За бидний өнөөдрийн нөхцөл байдлын талаар Макританд баярлалаа. За саяын илтгэлээс биднэрт асуудал эрх зүйн орчинд байгаа юм байна, засаглалт байгаа юм байна, төрийн албан хаагчдад байгаа юм байна гэдгийг бид нар тодорхой харлаа. За энэ илтгэлээс үүдээд бид нар дөрвөн асуудлыг бэлдсэн юм аа. Энэ дөрвөн асуудал маань эхнийх нь бол төрийн хяналт шалгалтын хүндэслэл, журам, процессын тодорхой бус байдлыг ашиглан төрийн албан хаагчид эрх мэдлээ уруулан ашиглаж байна, дур зоргоороо авирлаж байгаа байдал нь аж ахуйн нэгжүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг тасалдуулдаг, эдийн засаг, нэр хүнд, сэтгэл санаа, эрүүл мэндэд ноцтой хохирол учруулдаг. Тэгэхээр бид нар хэрхэн зөв хуулийн дагуу хяналт шалгалтыг хийх ёстой юм бэ? Хувь хүний шин чанартай субъектив нөлөөллөөс хэрхэн бизнес эрхлэгчдийг хамгаалах ёстой вэ гэдэг эхний асуудлаа бүгд хэлцгээе. За төрийн хяналт шалгалтыг хийх үндэслэл журам түүнийг тодорхой бус байдлыг ашиглан төрийн албан хаагчдад татвар төлөгчдөд ямар нэгэн хохирол учруулж байгаа ийм үйлдэлийн жишээ бол одоохондоо яг биднэрт ийм хохирол учраад ийм юу нэхэмжилчлээ гэсэн ийм жишээ бол татврын албаны татврын хуулийн хүрээний хэмжээнд алга байна. Гэхдээ манай татврын хуулиар бол хэрвээ татврын алба татврын улсын байцаагч хууль ус шийдвэрээр шалтгаалаад татвар төлөгчдөд нөхөн төлбөрийн ямар нэгэн хохирол учирсан бол түүнийг буцааж авах болон мөн алдан ногдуулж авах ийм хуулийн хүрээ нь бол байгаа. Нөгөө талд нь юу нь байдгүй гэхээр тухайн хүн энэ шалгалтаас шалтгаалаад нэр хүндэд нь юм уу, сэтгэл санаанд нь юм уу, эрүүл мэндэд нь ямар нэгэн гэм хор учруулсан, ингүүл ингийн шүү гэсэн заалт бол яг одоо татврын хуулийн дотор бол байдгүй юм. Цаашдаа энийг татврын хуулинд юм уу энтэй уялдуулаад энэ төрийн хяналт шалгалтын хуулинд ингэж уйж өгвөл энэ нэр хүндээ сэргийлгэх, одоо тэр сэтгэл санааны хохирлоо төлөвлөх, эрүүл мэндийн талаасаа гэдэг энэ агуулга нь бол бий болох хаа гэсэн бодолтой байна. Субъектив нөлөөллөөс хэрхэн бизнес эрхлэгчдийг хамгаалах вэ? Одоо манай бизнес эрхлэгчдийг санал асуулт дээрээс бид нэр захиалгаар одоо бусдын захиалгаар төрийн хяналт шалгалтыг тохиолж ирдэг гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол манай хяналт шалгалт хоёр үндсэн чиглэлээр явагддаг. Нэгдүгээр нь төлөвлөгөө шалгалт, нөгөөх нь төлөвлөгөөт бус шалгалт. Тэгэхдээ хин нэгний захиалга гэдэг агуулгаар би энийг одоо захиалгаар хийцэн гэдэг мэдээлэл бол байхгүй байна. Зүгээр төрийн байгууллага харилцан хамааралтай, харилцан уялдаатай ажиллаж байгаа
байгууллагуудынхаа хүсэлтээр бид нар бол хян шалгалтыг хийгдэж явдаг. Энэ бол мэдээж төрийн байгууллага мэрэгсэн татврын албаар яг татвартай холбоотой асуудлыг шалгуулъя, хянуулъя гэсэн хүсэлтийн дагуу хийгддэг шалгалтууд байдаг юм а. Энэ нь бол манай нэг шалгалтын нэг 20 орчим хувийг эзэлдэг. Ийм юунууд байна. За тэгээд ер нь бол энэ хувь хүний шин чанараас субъектив нөлөөлөл хэр байна гэдэг асуудал. Өнөөдөр татврын албаны хувь татврын хян шалгалтын процесс бол харьцангуй субъектив тал хувь хүний шин чанар бол хян шалгалтанд нөлөөлөх нь бусад татврын процесс үйл ажиллагаанаас арай давмгаалж эхэлж байгаа. Тухайлбал тайлан хүлээн авалт хуучин бид нар бол одоо нөгөө өөрснөө ирж өгдөг гэсэн бол одоо интернетээр тайлангаа авчирна. Та төлбөрөө бид нар онлайн ямар нэгэн системээр төлчихөөр өнөөдөр яг тухайн татвар төлөгчтэй уулзж байгаа, нүүр тулж учирж байгаа хүн бол хян шалгалтын байцаагч нар. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бас энэ байцаагч нараа яаж энэ субъектив нөлөөллөөс нь гаргах вэ тий? Тэхийн тулд энэ байцаагч нарын чадрыг яаж дээшлүүлэх вэ? Энэ дээр ямар сонголт хийх вэ? Энэ байцаагчийг яаж сонгож авах вэ гэдэг энэ процессыг өнөөдрийнхөө хуулийн хүрээнд бас бид нар ярилцж байна. Энийг ч хийгээ шийдээд явж байгаа. Цаашдаа бас бид нар энэ хууль эрх зүйн зохицуулалтаар одоо нэг татврын багцуул шинжилгээд энэ процессд бас энэ татврын хян шалгалтын байцаагчийг хэрхэн сонгох вэ? Хэрхэн чадваржуулах вэ? гэдэг дээр бас өөрснийхөө самд бодлыг оруулаад ингэж явж байгаамаа. Нөгөө талаар энэ захиалгат болон одоо энэ өөр хяналтууд хийгдэт байна гэж энийг бас бид нар яаж багасгах вэ гэдэг тал дээр одоо энэ шинэ хууль дээр бас өөрийнхөө бас татврын албаны зүгээс саналаа оруулж явж байгаа. Энэ юу гэхээр ерөөсөө нийт хяналт байцаагч нараа өдөр тутмынхын үйл ажиллагаан дээр ингээ хянаад яваад байх уу аль эсвэл тодорхой шалгуур үзүүлэлтээр өөрөөр хэлбэл эрсдэл гэдэг юмыг бий болгож байгаад эрсдэлтэй татвар төлөвчлөгөө хян шалгалтаа чиглүүлээ. Дунд юм уу боломжийн эрсдэлтэй татвар төлөгчөө тэр эрсдлээ арилгах тэр нөхцөл боломжуудын аль болохоор хян шалгалтаас өмнө засаг залруулъя гэсэн ийм хандлагаар энэ хуулийнхаа төслүүдийг хийгээд явж байгаа. Ер нь бол энэ одоо зөв хандлага гэж бодож байна. За түрүү макрофой өөрийнхөө илтгэлд дурдсан. Бид нэр одоо субъектив шин чанарыг байхгүй болгох нэг гол аргачлал бол чек-листийг хэрэгжилжээ. Чек-листийг талууд харилцаанд оролцож байгаа бүх талууд хин хинээсээ юу хүлээх үү гэдэг хүлээлтээ хангаад мэдээллээр нь хангажээ гэсэн. Тэгэхээр энэ мэдээллийг хүргэх, энийг хооронд нь холбох, танилцуулах талаар татврын байгууллагууд ямар ажил хийх юм бэ? Тэгэхээр энэ чек-лист гэдэг одоо хяналтын хуудсууд гэж гаргаад байгаа. Энэ мэргэжлийн хяналтын дээр бол нэлээд бас хийгдэж явцсан. Бид нар бас мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дээр хийгдэж байгаа тэр асуудлыг бас өөрийнхөө манай хуулийн хүрээнд яаж болох нь шинжил найруулах хуулийнхаа хүрээнд яаж энийг цааш нь тусгаж авч явах вэ гэсэн энэ шугам дээр бас нэлээд ажлуудыг хийгдэж байгаа. Одоо өөрөөр хэлбэл шинэ хяналт гэдэг вебсайт ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ дээр бид нар эхний ээлжинд тухайн хугацаанд шалгагдах татвар төлөгчдөө одоо мэдээлэх энэ мэдээллийн системийг одоо бас бий болгож болох юм байна гэсэн нэг хандлагатай байгаа. Нөгөө талаараа ер нь энэ татвар төлөгч би яагаад энэ хян шалгалтанд орох болчихвоо гэдгээ тухайн татвар төлөгч өөрөө мэдрэх тэр мэдээллүүдийг бид нар тэр вебсайт руу оруулж өгөхөөр ингээд одоо техникийн хувьд бол ажиллаж байгаа. Цаашдаа энийг бас бид нар хуулиндаа зохицуулт хийхгүй бол манай хууль маань өөрөө татвар төлөгчдийнхээ нууцыг татврын алба болд хамгаалах ёстой. Татвар төлөгчийн хүсэлтгүйгээр ямар нэгэн мэдээллийг бид нар бас олон нийтийн хэрэгслээр цацах ёсгүй гэсэн энэ хуулийнхаа хүрээнд ингээд ажлаа зохицуулаад явсан байна. За энэ асуудал дээр заалнаас асуулт асуух нэг бусад панелистүүд маань хэлэх санал байна уу? Энэ бизнес эрхлэгчид одоо эдийн засгийн хор хохирол учруулж байгаа нэр хүндэт нь бизнесийн үйл ажиллагааг тасалдуулж байгаа тийм хор хөнөөлтэй зүйл юу вэ нөө гэхээр татврын хян шалгалт бол хийгдэх ёстой зүйл. Гэхдээ татврын хян шалгалтын үр дүнд одоо хийгдэж байгаа үр дүнд нэг гаргаж байгаа татврын дүгнэлт тэр нөгөө нэг эрүүгийн хэрэг бүртгүүлэхээр ингээд одоо цагдаагийн байгууллага руу шилжүүлэх энэ одоо бичиг баримт болгох тэр татврын дүгнэлт бол яа харахгүй одоо бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг одоо тасалдуулах, тэр хүндэд нөлөөлөх ийм одоо бичиг баримтын үйлдэл болдог. Тэгэхээр энэ татврын дүгнэлтийг гаргаж байгаа яагаад заавал татврын одоо хян шалгалтын татврын улсын байцаагчид заавал энэ асуудлыг одоо гэмт хэрэг рүү өгөх ёстой байдаг юм бэ гэхлээр гэмт хэргийн бүртгэлт хэлүүлэхээр өгөх ёстой байдаг юм бэ гэхлээр татврын ерөнхий хуулийн дээр
одоо гэмтрийн чанартай гэж үзэх 10 үндслэл байж болно гэд заасан байдаг л да. Түүнд одоо жишээлбэл үндслэлгүйгээр одоо бусад этгээдэд татвар ногдуулах, орлого мөнгө төгрөг шилжүүлэх гэсэн одоо заалт жишээлбэл байх жишээтэй. Одоо бид нар магадгүй хамгийн сайн мэдж байгаа үндслэлгүйгээр одоо хуурамч үр төлбөр үүсгэх гэдэг сүүлийн үед одоо татврын нэг жишээн дээр маш их яригдаж байгаа шүү дээ. Хуурамч үр төлбөр үүссэн учраас гэдэг. Тэгэхээр ийм хуурамч үр төлбөр үүсгэсэн байх юм бол ийм одоо үйлдэл илэрсэн гэж үзэх юм бол татврын дүгнэлт үлдээд за тэгээд одоо гэмт хэргийн шинжтэй байна уугүй юу гэдгийг шалгуулахаар одоо цагтаа дурдаг. Тэгэхээр энэ тэр 10 асуудал тийм ээ. Энэ хурамч өглөг үүсгэсэн гэсэн юуг хурамч өглөг гэж нэрлэх юм. Тэгээ юуг одоо үндслэлгүйгээр бусдад шилжүүлсэн бараа ажил үйлчилгээ гэж нэрлэх юм те. Тэгээ дээрэс нь бас нэг асуудал байгаа юм л да. Ихэнхдээ энэ дүгнэлт одоо бичгтээ тэр нөгөө нэг хэдийн хэмжээний одоо үн бүхий төгрөгийн одоо бараа үйлчилгээг бусдад шилжүүлсэн байгаа юм. Хэдийн хэмжээний одоо хурамч өглөг үүсгэсэн байгаа юм гэдэг дүн тоо хэмжээ нь бол нэлээд тогтоогоод гараад ирсэн байдаг. Одоо тэдэн тэрбум төгрөг, эдэн тэрбум төгрөгийн юм зөрчил одоо илэрсэн ингэж бүр бичсэн байдаг. Тэгэхээр эндээс нь үндэслээд үзэхлээр ингээ логикоос нь харахад бол хэдэн төгрөгний гэдгийг мэдчихэд байгаа юм бол яагаад энэ нуусан гэж одоо үзээд байгаа юм бэ? Тэр чинь ямар нэгэн байдлаар татвар төлөгчийн нэгтлэн бодох бүртгэл одоо тайлан дээр нь туссан тэндээс нь авч тавиад яг тэд гэд хэлээд байна да тий. Тэгэхээр тэд гэж хэлээд байгаа хэрнээс тэгэл дахиад одоо цааш нь эрүүгийн хэрэг байна уугүй юу одоо шалгуулъя гэж өгч байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ л миний хувьд бол одоо нэг тийм сайжруулах шаардлагатай юм шиг харагдаад байгаа. Өөрөөр хэлбэл яг энэ хурамч үр гэж юу хэлэх юм? Хэрвээ та ингээд санхүүгийн тайлан дээрээс нэг тоод авч тавьчаад энэ хурамч үр байна гэж хэлж байгаа юм бол нэгдүгээр тэр бол бүртгэлтэй байна тийм. Ямар нэгэн байдлаар татвар төлөгч тэр нэг өрийг бүртгэсэн байна. Тэгээд яг бүртгэсэн мөртлөө үнэхээр яг хурамчаар одоо үүсгэсэн үү гэдгийг гэдэг чинь бас ноцтой асуудал шүү дээ тийм. Нуун дарагдуулаагүй бүртгэгдсэн тэр тоог нь харагдж байгаа тэгсэн хэрнээ тэрийг. Тэгэхээр энэ бол энэ татврын одоо энэ 10 зүйл заалтыг маш тодорхой болгох яг юуг үндэслэж эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэх гэдэг юм бэ гэдэг. Тэрийг маш тодорхой одоо өстө чеклистээр хэрэгэлдэг юм уу те. Ийм субъектив одоо өөрийн хувь хүний үнэлэмж орохгүй байдлаар тодорхой болгох шаардлага гарч байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр 10 үндэслэл байдаг юм байна. Энэ 10 үндэслэл маань өөрөө тодорхой бус байдаг юм тийм ээ. Намайг ачааргалгүй та бичлээрээ. За би энэ хяналт шалгалтыг яаж субъектив нөлөөллөөс ангид ойлгох вэ гэдэг сэдвээр хэлцэж байгаа их баяртай байна л да. Тэгэд түрүүн илтгэгч маань хэлж байгаа энэ чеклист гэж маш чухал шүү гэж. Тэгэхээр энэ чеклист гэдэг зүйлийг гаргаж хүлээн зөвшөөрөх ийм одоо хүлээн зөвшөөрөх үйл ажиллагаа маш их хэрэгтэй байна л да. Нэг газарт шалгалт хийх болгоод шалгалт хийлгэж байгаа газрынх нь удирдлага нэг удирдамж гэдэг нэг зүйл бид нар одоо гаргаад байгаа шүү дээ. Удирдамжаар аудитын шалгалт хийлгдэг, удирдамжаар хяналт шалгалтын ажил хийлгдэг. Тэр удирдамж гар үсэг зурж байгаа одоо дарга нарт маань субъектив одоо асуултаа оруулах бүрэн эрх биднэрт бол байгаад байгаа байхгүй юу? Би жишээлбэл сая 2 жил сайтын ажлыг хийхэд бол зохион байгуулсан хяналт шалгалт болгон дээр надаар удирдамж гэдэг зүйл дээр гар үсэг зурулж исэн. Хэрвээ надад субъектив сонирхол байсан бол нэг асуултыг асуулах, нэг асуултыг нэмүүлэх, удирдамжин дээр нэг заалт хүчээр нэмүүлэх энэ төр бүрэн эрх мэдэл тэнд одоо гар үсэг зурж байгаа хүнд байдаг юм байлээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар одоо яах шаардлагатай вэ гэхээр тэр чеклист гэдэг зүйлийг шалгах болгондоо заавал нэг дараагаар гар үсэг зурулна гэдгээсээ илүү за жишээлбэл одоо хөнгөн чанарын шалгалт хийхэд цэнхэр өнгөтэй ийм чеклистээр шалгалт хийя. Дунд зэргийн одоо нэлээд эрсдэлтэй гэж үзэгдэж байгаа байгууллагад хүний гомдлоор шалгалт хийж байгаа бол нэг ийм шаргал өнгөтэй чеклистээр тусгагдсан 10 асуултаар шалгалт хийя. Бүр ноцтой гэмт хэргийн шинжтэй юм яригадаад байгаа тийм маргаантай зүйл дээр шалгалт хийх гэж байгаа бол бүр юм 30 асуулттай юм улаан өнгөтэй чеклистээр шалгалт хийя гэдэг ийм даргын удирдамжаас хамааралгүйгээр тийм янз бүрийн төвчний чеклист бидэрт хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол одоо тэнд эрх барьж байгаа би бол өөрийнхөө намынхныг чилнэ, бусад намынхныг чилнэ. Ямар шалтгаанаар одоо энэ чеклист байхгүйгээс болоод энэ гарын үсэг дотор гар үсэг сурж байгаа дарга нарын удирдамжаар энэ шалгалтын удирдамж гардаг вэ гэхээр ерөөсөө л ихэвчлэн сонгуульд өгөхөд ирэхээр улс төрийн сонирхлоор тэр гарч ирдэг. Одоо бидний эдийн засгийн байдлыг дордуулчаад байгаа, Монгол улсын нэрийг баллчаад байгаа, биднийг хотел Монголиа болгочоод байгаа энэ бүх дуулаан шугаан чинь эцсийн эцэст бол 12 оны сонгуулийн өмнөх л улс төрийн л одоо субъектив
гар орсны л одоо үр дүн энэ шүү дээ. Одоо яг үнийг хэлэхэд бол тэнд тухайн үед одоо ардын намаас одоо Хүсгэл аймагт нэр дэвших өндөр магадaltaй байсан Батуй гэдэг хүнийг шалгах одоо нөмрөгөнд орол одоо өчнөө олон компаниуд одоо ийм сонин байдалд ороод эцэстээ Монгол улс Хотел Монголиа болчихсон явж байгаа. Тэр зэрэг энэ нэг хүний одоо нэг тойргийн ч гэдэг юм уу сонирхолч гэдэг юм уу иймэрхүү зүйлүүд улс төрийнхний бидний одоо энэ ирэх барьж байгаа хүмүүсийн гарын үсэг зурж байгаа хүмүүсийн сонирхлыг тэр удирдамж гэдэг юмд аль болохоор оруулахгүй байх үз тийм л одоо бидэрт чек-листийн систем хэрэгтэй байна. Тэгээ би өөрөө яг усны хяналтын асуудлаар одоо яг өдөр тутам хяналт шалгалт хийдэг инспекторуудтай одоо Калифорни мужи улсын тэр лек таахууд болж байгаа тэр үйл явдлыг үзчихсэн л да. Тэр бол яг манай Хүсгэл нууртай адилхан цэв цэнгэг нууртай ус. Тэр нуурын усыг цэнгэг байлгахын тулд эргэн тойронд нь бол байнга хяналт шалгалт явагдаж байдаг. Айлын жорлон хүртэл хяналт шалгаж байдаг. Аж ахуйн нэгжүүдийн бохор усыг хүртэл өдөр тутам хяналт шалгаж байдаг. Өөрөөр хэлбэл өдөр тутам хяналт шалгалт явагдаж байдаг. Эрэг орчин би одоо очиж хяналт шалгалтын ажил яаж явагдаж байгаатай бичлэн танилцчихсан. Тэр бол ийм амархан ойлгомжтой системээр хяналт шалгалтаа явуулж ирсэн. Өдөр болгон бол цагаан хуудасаар хяналт шалгалт явуулна. Тэр нь нэг юм уу хоёр хэл юм үзнэ. Усны чанарыг л үзнэ. Жоохон усны чанар дотор нь химийн бодис холдож ирээл тэр газраас гарч ирж байгаа ус нь нэг жоохон одоо органик бүтц нь өөрчлөгдөд ирэнгүүт шар хуудасаар хяналт шалгалт явуулна. Тэр нь юу гэсэн үг юм бэхээр танаа энэ бохирдол чинь галтгоондоо байгаа мó жорлонгийнхоо өрөөнд байгаа мó гэдгийг шалгана. Энэ нэлээд ноцтой химийн одоо хүнд металлтай энэ төр одоо нэлээд ноцтой бохирдол нуур руу ороод ирэх юм бол шаргал хуудасаар хяналт шалгалт явуулна. Тэрэн дотор нь бүр нэлээд их бүх үйлдвэрлэлийн чинь бүх процессыг шалгана. За тэр чинь алга болохгүй сарын дотор алга болохгүй л танаа үйлдвэрийг хааж агаад улаан хяналт шалгалтын хуудасаар үйлдвэрлэлийн чинь хэмжээг нэг сар зогсоож агаад бүрэн хяналт шалгалт хийнэ гэдэг. Ингээд ямар ч даргын удирдамжгүйгээр зүгээр нэг инспектор батлаад өгсөн удирдамжийн дагуу зүгээр л бизнесмэнүүдтэй ингээ харьцдаг юм байлаа. Тэнд байгаа бизнесмэнүүд бол өдөр болгон цагаан хуудасаар хяналт шалгалт явуулж байгаа мөртлөө хяналт шалгалтанд өртөж байгаа мөртлөө шар хуудас руу л орохгүйгээр тэр цагаан хуудсан дотроо өдөр тутмынхаа усныхаа чанарыг шалгуулад явж байгаагаа бол хэвийн үзэгдэл гэж үздэг. Тэр нь бол маш ямар нэгэн төр бизнесийн хооронд дайсагнал үүсгдэг, бие биендээ үл итгэлцэл үүсгдэг, маш энгийн байдлаар явагддаг юм билээ. Би яагаад энийг сонирхчихсан бэ гэхээр Хүсгэл нуурын эрэг орчмыг яаж ариун байлгах вэ? Яаж цаашаа тэнд аялал жуулчлал хөгжөөд ирэхэд тэнд байгаа усны чанарыг хадгалах вэ гэж сонирхож тэр хяналт шалгалтыг сонирхчихсан. Тэгэхэд бол үнэхээр одоо яг энэ чек-лист гэдэг зүйл бол тэнд яг жинхнээр харагдчихсан. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ илтгэгчийн ярьж байгаа энэ сэдв дотор бол бидний одоо удирдамжаар биш, даргын гарын үсгээр биш, чек-листээр тэр чек-листэнд зэрэг дэвтэй. Тэгээд тэр зэрэг дэвийнхэн дагуу ямар өнгөтэй чек-лист өөр дээр нь ирж байгаагаас хамаарат бизнесмен өөрөө юугаа шалгуулахаа мэддэг. Ийм л одоо зүйлд бид нар шилжих шаардлагатай гэж бодож байна. За баярлалаа. Таны хэлсэн саналууд дотроос манай панелистууд бас санаа авсан байх гэж бодож байна. Нэгдүгээр чек-листтэй болох ёстой байна. Тэр чек-лист маань ямар нэгэн төрийн албан хаагч юм уу албан тушаалтнаар биш мэрэгжлийн байгууллагуудаас гарсан тийм чек-лист байх ёстой байна. За мөн хяналт шалгалтыг шатлалаар явуулах ёстой байна. Энэ илүү зөвхөмжтэй систем болох юм байна гэдэг санааг бид нэр одоо сая сонслоо. За ингээд дараагийнхаа асуудал руу оръё. Үндслэлгүй хяналт шалгалтаас үүдэн үүссэн хохирлыг хэн хэрхэн үнэлдэг юм бэ? Нөхөн олох процессын талаар хэрэгцээ зохицуулалт ямар зохицуулалт байдаг юм бэ? За мөн төрийн буруутан үйл ажиллагааны үүссэн хохирлыг барагдуулах тийм хохирлын сан гэж Монгол улсад байдаг юм болов уу гэдэг ийм асуулт байна. Тэгээ энэ асуултыг авилгалтай тэмцэх газрын мөрдөн шалгах хэлцээний дарга инхтер таныг хариулна уу? За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийг төрийн албаагчдын хэмжээнд тэр тусмаа одоо хууль шүүхэн байгууллагын хэмжээнд ажиллаж байгаа энэ албаагчдын ажилтнуудаас үүссэн үйл ажиллагаатай холбогдож гарч байгаа тэр хор хохирлыг одоо төрөөс хариуцах чиглэлээр хууль тогтоомжийн хүрээнд ямар хуу төвшөнд байгаа. Ер нь бол бусад хяналтын байгууллагуудын хэмжээний албаагчдын буруутан үйл ажиллагаанд болж бизнес эрхлэгчд юм уу эргэлд өшсөн хохирлыг нөхөрлөх чиглэлээр ямар зохицуулт байгаа гэдэг талаар би бас товчхон яг хууль тогтоомжийн хүрээнд та бүхэнд бас танилцуулъя гэж бодсон. Тэгэхээр өнөөдөр яг Монгол Улсын иргэн байлчилт хуулинд би хуульчин учраас яг өвдгийн хэлж байна хуулийн төвшингийн хэмжээг ярьчих гэж бодож байна. Монгол Улсын нот төстэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо хэрэг үүрэгч, мөрдөн байцаагч, шүүгч, прокурорын байгууллагын албаагчдын
буруутай үйл ажиллагаанаас болж иргэд хуулийн байгууллага иргэд аж ахуйн нэгжид очсон хохирлыг нөхөн төлөвлөх энэ харилцаа бол байцаагчдын хуулинд бол зохицуулаад өгчихсөн. Энэ юу гэхээр хэрэг байцаагчдын хуулийн 389 дүгнэлт Монгол улсын иргэн гадаадын иргэн харьяалгүй хүн хэрэг үртгэж мөрдөн байцаагч прокурор шүүгчийн хууль зөрчсөн ажиллагааны улмаас учирсан эд хөрөнгийн хохирлоо нөхөн төлөвлөх, сэтгэл санааны үр дагаврыг арилгуулах болон тэтгэв тэтгэмж авах, орон сууц эзэмших хэрэгээ болон бус төрхөө нөхөн сэргийлэх хэрэгтэй гэдэг ингээд бүр заагаад өгсөн байж байгаа. Энэ бол яг байцаан шийдэх ажиллагаатай холбоотой гарсан ямар нэгэн хохирлын асуудлын хэмжээнд хууль зүйн үндэслэлийг хараад өгсөн байж байгаа. Тэгээ ямар тохиолдолд энэ хохирлоо нөхөн сэргийлэхийн тэр сэтгэл санааныхаа хохирлыг яаж гаргуулж авах юм? Энэ бол байцаагчдын хуулинд бүрэн зохицуулалтаар хийгээд орчихсон. Бүр дотор талд нь иргэд дээр нэмээд одоо аж ахуйн нэгжүүдийн хэмжээнд хуулийн этгээдийн хэмжээнд бол бас зохицуулалтын мөн адил үйлчлэгээд гаргаад өгсөн байж байгаа. Төрийн бусад хяналт шалгалтын одоо үйл ажиллагааны явцад иргэд болон одоо хуулийн этгээд оногдуулсан юу учирсан хохирлыг нөхөн төлөвлөх чиглэлээр бол яг нь манай эрүүгийн хууль тогтоомж төрийн албаа хаагч эрх хэмжээгээ хэтрүүлэх, урвуулах энэ тохиолдолд одоо гэмдэргийн шинжтэй асуудал байх юм бол эрүүгийн хууль тогтоомжоор тухайн асуудлыг авч хилцнэ гэж заагаад өгсөн. Бусад асуудлыг бол бид яг үгээр өнөөдөр яг төрийн албан хаагчтай холбоотой, төрийн шинжилгээтэй холбоотой янз янзын одоо иргэдээс ирж байгаа гомд чиглэл маад бол байнга ирдэг. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид нар ямар төвшин шалгаж байгаа гэхээр гэмдэргийн шинжтэй асуудлыг бол эрүүгийн хууль тогтоомжийн бүрэн шийддэг. Бусад асуудлыг бол шалгаад авилгын хууль тогтоомж өссөн чиглэлийн асуудал байх юм бол холбогдох байгууллагад нь тухайн эрх ухрын албан тушаалд нь арга хэмжээ авах тэр одоо эрхийг нээж өгөөд холбогдох мэдээлэл өгдөг юм ингээд хууль тогтоомжийн хүрээнд асуудал шийдэж явчихж байгаа. Нөгөө талаар яг үгээр ер нь бол сүүлийн үед би яг нэг нь ярьсан дээрээ бас ганц нэг юмудаа бас үргэлжлүү ярьчих гэж бодсон бэлж ирсэн юм. Тэгэхээр энд нөгөө юугаа яач та. Тэгэхээр энэ сүүлийн үед бол ялангуяа энэ бизнес эрхлэгчдийг дарамтдаг гэдэг юм уу? Гадаадын одоо хөрөнгө оруулагч нарыг үргэж гэдэг асуудлаар бас нэлээд янз янзын түвшний хүрээнд бол бас дүгнэлтүүд яваад байгаа. Энэс гадна хуулиар боломжийг нээж өгсөн. Энд бол хөндлөнгийн этгээд шинжээчийн зөвлөл гарах боломжийг нээж өгсөн. Мөрдөн байцаагчид аль болохоор асуудлыг бүрэн дүүрэн тогтоох зорилгоор нөгөө хөндлөнгийн этгээдээр давтан шинжилгээг, иж бүрэн шинжилгээ хийх ажлуудыг хийдэг. Энэ тохиолдол маргаан багтаа болж байгаа. Гэхдээ бид нар нөгөө шүүхээр асуудлыг хоёр талаас нь хилцэх процессыг нээгээд өгчих юм бол одоо дахиад одоо шинжээчийн зөвлөлтийн талаар сэтгэл дундуур хэвээр шүүхийн шийдвэр гаргуулахгүй байх болцоо бүрдэх ёстой гэж үзэж байна. Нөгөөдөөс энд одоо яг энэ эдийн засагт шууд шинжээчийн зөвлөлт нөлөөлөд эхэлж байгаа учраас бидний шинжээчийг бас ийм том хүрээнд ярьж байна л да. Урд нь бол хинж тоож шинжээч гэдэг хүн эрүүгийн байцаан шийдэх хуулинд оролцдог юм байна, эрүүгийн байцаан шийдэх үйл ажиллагаанд явдаг юм байна гэдгийг хинч анзаардаггүй байсан. Тэгэл иргэд маань ингээд шинжээч нарын янз бүрийн дүгнэлтэнд нэг жоног онсон дүгнэлт, нэг алдсан дүгнэлт, янз бүрийн зүйлд нь иргэдийн амьдрал бол өртөөл яваад байдаг гэсэн. Гэтэл одоо шинжээчид төлөөд байгаа учраас бид нар энийг бол ярихгүй, анхаарахгүй байхын аргагүй. Шинжээч одоо ямар байдлаар томилогдож байна вөхөр мөрдөн байцаагч томилчихж байгаа. За би буруу ярьж байвал манай хуулийнхын засаараа зөв миний ойлгож байгаагаар бол яг мөрдөж байгаа, цагдаж байгаа гин буруудныг тогтоох гэж байгаа тал нь шинжээчид томилчдаг. Гэтэл энэ шинжээчийг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдгийг хинээс ч асуудаггүй, шүүгчээс ч асуудаггүй, тэр мөрдүүлж байгаа талаас ч асуудаггүй. Одоо өөрөөр хэлбэл хоёр талаас 100% хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэхээр мэдлэг цөөрөлдсөн шинжээчийн дүгнэлт мөн үү биш үү гэдэг нь бол маш эргэлзээтэй байгаа гэж би бодож байгаа. Одоогийн Монголын энэ мөрдөн байцаах үйл ажиллагааны шатанд. Тэгэхээр зэрэг жишээлбэл гадаадын компани, хамтарсан компани үйл ажиллагааг үнэхээр шинжүүлэх гэж байгаа юм бол тэр шинжээч хүн нь өөрөө хамтарсан компанид байж үтсэн юм уу? Олон улсын нэгтлэн бодох бүртгэлийг хөтөлж үтсэн юм уу? Олон улсын нэгтлэн бодох бүртгэлийг шалгаж үтсэн юм уу? Энэ талын туршлага тэр хүнд байна уу гэж хамгийн түрүүнд бид нар асуух хэрэгтэй. Яг тэгвэл тэр хүн чинь эксперт байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл магадгүй тэр гадаадын компанийг шалгуулах гээд явж байгаа шинжээч нь Монголын нэгтлэн бодох бүртгэлийн эксперт. Гэхдээ гадаадын нэгтлэн бодох бүртгэлийн талаар анхны ч ойлголтгүй хүн байж магадгүй.
Тэгэхээр зэрэг ийм асуултыг асуух орон зай бол ерөөсөө байхгүй байгаа. Энэ асуултыг жишээлбэл шалгуулж байгаа гадаадын компани асууж мэдэд асуух орон зай байхгүй. Наатайгаа яг зөв одоо жинхэнэ хөндлөнгийн жинхэнэ экспертээр энэ төгөлтөд гаргуулж гэнэ үгүй юу гэдгийг шүүгчж байцаахгүй шалахгүйгээр шууд одоо мөрдө байцаагчийн томилсон нэг хүн л очиж баахан шинжилгээ хийдэг. Тэгэл өөрийнхөө мэддэг хэлээр өөрийнхөө ойлгосон төвшөндөө шалгаал. Тэгэл эргээд тэр нь Монголын нэр хүндэд маш их дарамт учруулж байна гэж би хараад байна. За жишээлбэл одоо би маш сайн мэдж байгаа одоо нэг гомдол дээр ингээд ярихад жишээлбэл одоо манай Багнуур хувьцаат компанийг хохирсноо хохироогүй юу гэдгийг нэг шинжээч томилуулаад шалгуулсан авилгатай тэмцэх газар. Тэр шинжээч нь өөрөө жишээлбэл нүүрсний талын одоо жишээлбэл ямар ч гэрээ хилцээрийг урд нь яаж хийжсэн энэ төр гэдэг талаар ямар нэгэн ойлголтгүй хүн очиж шалгасан. Тэгээ дараа нь юу болсон бэ гэхээр нүүрс хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн хүмүүс чинь ерөөсөө асар их улсын мөнгө идчихсэн байна гэдээ баахан хүмүүсийг эрүүгийн хэрэгт холбогдуулсан. Тэгэхээр би бол энэ шинжээчийн дүгнэлтийг зүгээр уншиж үзээгүй, яагаад гэвэл энэ 100 гаруй удаа байдгийн гинлээ. Тэр зэрэг зүгээр тэр шинжээч нь өөрөө яг шинжээч мөн байсан уу үгүй юу гэдг нь өөрөө айгүй асуудалтай. Яг тэгвэл тэрийг дараа нь хохирогч нар тэр одоо олон сараар шорон сууж байгаа хүмүүс нь өөрсдөө тэр шинжээчийн дүгнэлтийг уншиж чадаагүй. Шинжээчигээ хэн гэдгийг мэдэхгүй. Тэгэл одоо ерөөсөө тэр хүний хэн гэдгийг ч мэдэхгүй, тэр хүний бичсэн юмэг ч уншаагүй. Ингээл тэр хүмүүс бол шүүх рүү ордог. Тэгэл тэр хүмүүсийг баахан олон тэрбум төгрөгийн юм эдсэн уусан болгоод ингээд сенсацлт илгээд явагдчихдаг. Тэгэхээр зэрэг бид нар бол сенсацаар хооллох бол бид нар өдөр тутмын нэг үлэн зүмэг хоолоо иднэ. Харин итгэлцлээр хооллох юм бол бид нар доктортой улс орноороо хоолтой байна гэж би хараад байгаа. Тийм учраас энэ итгэлцлийг үүсгдэг байлгахын тулд энэ хяналт шалгалтын шат дамжлага дотор энэ хяналт шалгалт хийж байгаа хүн хинбэ гэдэг тэр хүн нь өөрөө хамгийн дөрөнд итгэл хүлээх хүн байх хэрэгтэй гэж бодоод байна. Тэгэхээр тэрэн дээр энэ одоо бидний одоо хамгийн том цоорхой, хамгийн том ажиглагдаагүй ингээд томруулдаг шилээр хараагүй өнгөрсөн их олон жилийн турш ерөөсөө ингээд үл үзэгдэж явсан нэг одоо байцаа шийдэх одоо хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны нэг субъект бол яа харахгүй шинжээч гэдэг субъект байна. Тэгэхээр энэ субъектын дээр бол бид нар цаашдаа бол эрх зүйн хувьд ч гэсэн хууль эрх зүйн орчны хувьд ч гэсэн практик дээр энийгээ томилохтой ч гэсэн тэр шинжээчийн үнэхээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн шинжээч гэдгийг олон талаас нь нотолж харуулхад ч гэсэн бид нар тодорхой зүйл хийхгүй бол энэ итгэлцэл гэдэг зүйл бол тэр нэг одоо сул одоо гинжи нэг эвдэрхий сул зэвэрсэн хэсгээр одоо ингээд тасраад ах ийм магадaltaй байна гэж би хараад байна. За баярлалаа. Бид нар бас энэ асуудал дээр тодорхой судалгаа хийсэн. Тэгээ бид нэр судалгааныхаа үр дүнд юу олж харсан бэ гэхээр ялангуяа энэ мэрэгжлийн татвартай ч юм уу, гайлтай ч юм уу одоо мэрэгжлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудтай холбоотой маргааны шинжээчийг тогтоох аргачлал нь бол мэрэгжлийн холбооттойгоо хамтраад ажиллаждаг юм байна. Мэрэгжлийн холбоод өөрсдөө түүнийг нь одоо хин ямар чадвартай, хин ямар туршлагатай гэдгийг жил болгон шалгаж яадаг, тогтоож яадаг, тэр шалгуурыг нь тавьж яадаг. Тэгээд энэ хүн бол ийм асуудлыг одоо шийдвэрлэхэд энэ асуудалтай шинжээчээр ажиллахад бүрэн чадамжтай гэдгийг нь тогтоож өгч байгаа юм. Тэгэхээр бас манайх энэ аргачлалыг бас сонирхож үзвэл зүгээр хаа гэж бодож байна. Ачаалаа. Тэгэд ер нь яг шинжээч одоо бид нар аж ахуй нэгж бизнесийн төрийн байгууллагуудтай төрийн одоо нөгөө байцаагч нартай ажиллах одоо тэднэр шалгуулах гэд ингээд нэлээд одоо ажилтай те. Дээр нь сүүлийн үед бол ингээд энэ шинжээч нартай бас ажиллах, шинжээч нар ажлын арга барилыг олгох, яаж шинжилдгийг тэднэртэй хамтарч ажиллах гэдэг нэмэлт юм одоо асуудал давхар ажил гарч эхэлж байна л да. Тэгэхээр уг нь бол шинжээч нар ийм нэмэлт одоо дарамт болж авах учиргүй юм байна. Шинжээч нар бол жинкнээсээ асуудлыг одоо шинжилээд бүрэн талд одоо бүрэн өөрийнхөө тусгай мэдлэг мэрэгчлээ ашиглаад тухайн асуудлыг одоо зөв шийдэгдэх энэ үндслэл нотлохыг нь гаргаж өгч байна. Тухайн асуудалд бол юм тусалж дэмжих юм үүрэгтэй ийм асуудлыг шийдэхэд туслах ёстой юм усуд байгаа. Гэтэл өнөөдөр шинжээч нар бол ийм байж чадахгүй байна л да. Тийм болохоор бидний мэдж байгаа энэ сүүлийн үед гарсан том жишээнээс харахад бол олон удаа шинжээч томилоод шинжээч томилох болгонд одоо тэр гарсан зөрчил нь бол буурсаар байсан. Тэгээд бид нар энэ шүүхийн шинжилгээний тухай хууль байгаа. За тэр хуулийг ингээд аваад үзэх юм бол шинжээч гэж хэнийг хэлэх юм бэ? Шинжээч хүнд ямар шаардлага тавих юм бэ гэдгээр бол тэр тодорхойгүй байна.
Тэгэхээр ер нь бол шинжээч бол бараг л хинч болж болох юм шиг байна л да. Гэтэл энэ бол маш нарийн одоо ур чадвар шаардсан мэрэгжил. Тэгэхээр татврын улсын байцаагч жишээ аваад үзэхэд миний одоо сайн мэддэг сэдвээр ярихад бол хяналт шалгалтын улсын байцаагч ямар шалгуур тавьдаг юм бэ? Ямар хүн ер нь ийм аудитор буюу одоо хяналт шалгагч болдго юм бэ гэдээ үзэхлээр татврын одоо газар 3 жил одоо ажил хийсэн. Заавалчгүй өмнө нь одоо хяналт шалгалтын дээр ажилласан байх шаардлагагүй байгаа байхгүй. Тийм шаардлага шалгуур байхгүй. Зүгээр өөр газар одоо хураалт одоо өөр хэлц тасагт олон жил ажиллаж байгаа л тэгээд татврын улсын байцаагч болсон бол хяналт шалгалт шууд хийгээд эхэлдэг. Гэтэл хяналт шалгалт бол өөрөө маш одоо тусгай юм чадвар. Тэгэхээр энэ чадварыг одоо эзэмшээгүй хүн шууд хяналт шалгалт хийхлээрээ бол шууд асуудал одоо маш алдаа гаргаж байгаа. Тэр алдаа нь юу вэ гэхлээр хамгийн харамсалтай нь том татврын акт, том татврын дүгнэлтүүд л болж байгаа. Тэгэхээр ийм учраас энэ мэрэгжлийн одоо зэрэг дэв те qualification гэдэг яригддаг мэрэгшил тэр мэрэгсэн нэгтлэн бодогч мэрэгсэн одоо сүүлийн татврын нэгтлэн бодогч мэрэгсэн санхүүч мэрэгсэн одоо шинжээч гэсэн энэ qualification нэмэлт одоо нэг шалгалтууд шалгууруудыг бий болгосон тэрийг давсан хяналт шалгалт хийжсэн аудит хийжсэн ийм улсуудыг одоо өндөр шалгуурыг л ер нь бол өндөрсгөх хэрэгтэй байна л да. Жирийн нэг одоо нэгэн дуртай нь хийдэг байх эсвэл тэгэхээр энэ шалгуурыг өндөрсөхийн тулд нэгдүгээрт мэдээ шалгуураа гаргах хэрэгтэй, хоёрдугаар дээр одоо мэрэгжлийн холбоо байгууллагуудтай хамтарч одоо ажиллах хэрэгтэй байна. За энэ шинжээчтэй холбоотой асуудлаар ярьсан хүмүүстэй санал хэрэгтэй байна. Тэгэхдээ яг татврын байцаагчийн бичсэн дүгнэлт энэ татвар ногдох орлогоор буюу энэ бөөн дүнгээр бичдэг энэ хуулийн зохицуултыг өөрчлөх шаардлагатай болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл улсад хохируулсан тэр бодит хохирлоор нь бид нар дүгнэлтээ бичдэг бол шинжээч ч гэсэн бас тэр хэмжээнд төлөв очих ёстой тийм үү? Ойролцоо одоо ер нь январ ижил дүн гарах ёстой шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ хуулийн зохицуултыг бол өөрчлөх шаардлагатай маа гэж би одоо нэмж хэлэх асуудал. За энэ дээр би бас нэмж хэдэн зүйлийг тайлбарж хэлье гэж бодож байна л да. Тэгэхээр өнөөдөр яг манайд хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомжийн өрөөнд бол шинжилгээг шүүхийн шинжилгээний байгууллагаар явуулах эрх зүйн үндэс байна. Энэ тохиолдолд ямар тохиолдолд шүүхийн шинжилгээний байгууллагаар явуулах вэ гэдэг нь тухайн нөгөө шинжилгээ их байгууллага томилж байгаа эрхгүй субъектүүдээс хамаарат гарч ирдэг. Нөгөө талаас шинжилгээний байгууллагаас гадуур хийх гэсэн ийм хоёр бүрийн зохицуултаар өөрөөр хэлбэл шинжээч томилж байгаа мөрдөн байцаагч бай, прокурорч бай, эрг үүсгэн тохиолдолд бас томилж болно шүү дээ шинжилгээ. Хэрэг өвтөч бай. Энэ тохиолдолд яг уу гэхээр шинжилгээний байгууллагаар хийх юм уу, эсвэл гадуур хийх юм уу гэдэг асуудал бол тухайн хэрэг дээр ажиллаж байгаа мөрдөн байцаагч хэрэг өвтгөж прокурор шалгаас хамаарч зохицуултанд ашигладаг л дээ. Гэхдээ энийг бол шинжээчийг томилохдоо өнөөдөр яг байцсан шийдэх хуулинд бол зөвхөн нэгдлийг бариач юм уу ганцхан мөрдөн байцаагч дээшээ харж сууж агаад шинжээ томилчихдаг юм аа. Энэ хуулийн зохицуулттай. Энд яг хөөхөр тухайн хэрэг сэжиглэж байгаа хүндээ тогтоолоод танилцуулна. Түүний одоо өмгөөлөгч ирэхгүй одоо хуульчдас асуудал нь танилцуулна. Дээр нэмээд яг хөөхөр нөгөө талд явж байгаа хохирсон гэдэг юм уу эсвэл одоо хэмжээний хохирлж өчсөн байгууллага дээрээс нь бас ирэхгүй лөөш нь оруулж танилцуулна. Ингэжээж шинжилгээ явуулах үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэрнээс бол ямар нэгэн мөрдөн байцаагч юм уу хүний субъектив шин чанараар энэ асуудал шийдэгдэх хуулийн зохицуултанд тгээ явчихдаг. Эцэст нь дүгнэлт гарлаа. Дүгнэлттэй бол яг үгээр тухайн одоо хэрэгч холбогдсон шалгаж байгаа систем яллагдагч болон бусад шинжилгээ явуулахыг хүсэж гаргасан хүмүүстээ бол дүгнэлтийн зайлшгүй танилцуулдаг. Тэгээд тэрийг нь үндэслэж өөрөөр хэлбэл цаашдаа тэр тухайн хэргийн шийдвэрлэлтэй үйл ажиллагаатай холбоотой асуудал шийдвэрлэгээ явуулдаг. Гэхдээ яг өнөөдрийн хууль тогтоомжийн зохицуулалтаар шинжилгээний байгууллагаас гарсан дүгнэлтийг үндэслээд шүүгч бай, прокурорч бай шийдвэр гаргах биш. Энэ бол яг тухайн хэрэгт одоо цугларсан бусад үндсэн нот баримтуудаа үндэслэж шинжилгээний байгууллагын гарсан дүгнэлт бас тухайн бидний мөрдөн байцаалтын явцад юм уу хэрэг үртийн шатанд гарсан нот баримтуудаа уйлж гин үгүй гэдэг дүгнэлт хийж
асуудыг шийддэг. А нөгөө талаар яг үгээр зүгээр сая бас бидэртэй хамт сууж байгаа хүмүүс бас манай байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой тэр хэргийн субъектив өгүүлэлт хийж шиг байна л да. Тэгээ энэ дээр бол бид одоо нэг тийм хүний буруутгах гай ч юм уу те эсвэл ямар нэгэн захиалгаар ч юм энэ асуудал яваад байгаа юм шиг. Энэ яг үгээр тухайн гимбуруутай үйл ажиллагааны талаар юм уу ерөөсөө өнөөдөр иргэн байшин төлөвлөлийн зохицуултанд яг үгээр иргэдийн өргөдөл гомдол буюу мэдээллээр бид нар асуудал ханддаг. А тэгээд тийм учраас яг үгээр тэрнийхэн бүрдгсэн байж идэг, хяналтан байж идэг. А тэрийг нь үндэслээд явдаг. А шинжилгээний асуудлыг томдохдоо бид нар мөрдөн байцлын шатандаас томилдог. Юу эрг үүрэг үүснэх хадараа аюул эрг үүсгэхээс өмнө бол бас шинжилгээнийхээ асуудал томилуулаад энэ хүний асуудал дээр яг үнэхээр тийм тусгачлан гарсан юм уу? А тийм мэдсэн үний юм уу? А эсвэл тэр дансруудчны дөрөв шилжүүлсэн үнэн байна уу? Тэрийг магтуулаад асуудал шийдэж явж байгаа. Тэгэхээр зүгээр миний одоо ярьсан үнцэг бол ерөнхийдөө шинжээч нарын өөрсдийнх нь нөгөө тэр мэдлэг чадварын асуудал. Тэрний асуудлыг би бол хөндөж ярьж байгаа. Тийм болохоор өөр шинжээч нар томилоод тахлаар өөр дүнтэй юм гарч ирээд байгаа гэж би бол тэгж ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө бид нар одоо бас ярьж байна л та. Тэгэхээр бид нар энэ ер нь яаж шинжилгээ хийх юм, яаж шан шалгалт хийх юм стандарт байхгүй байна. А тэгээд одоо энэ санхүүгийн аудиторууд гэдэг одоо байгаа шүү дээ тийм манай компани жишээлбэл аудит хийдэг. Тэгээд олон улсын том одоо 4 том компани нэг гэх тийм. Тэгэхээр энэ 4 том компани энэ олон улсын аудитын компаниуд юу хийж гэнэ вэ гэхээр олон улсын аудитын стандарт гэдэг одоо маш том стандартыг мөрдөж баримталж ажилладаг. За тэр стандартууд бол ямар шалгалтуудыг хийх ёстой, ямар яг одоо гормуудыг, процедуруудыг гүйцэтгэх ёстой, ямар тайлан байх ёстой, тайлангийн үгсэгч нь ямар байх ёстой, үгсэгч нь хүртэл одоо хүмүүс одоо өөрөөр уншигдаж болохгүй байх ёстой. Гэх мэтээр ингээд бүгдийг стандартжуулсан байдаг. А гэтэл өнөөдөр манай нөгөө одоо шал шалгалтч гэдэг юм уу төрийн шалгалтууд эсвэл шинжээч хэрэгжилж байгаа үйл ажиллагаанд бол тийм стандарт, тийм журам байхгүй болохоор бас ямар асуудал үүсэж байна вэ гэхээр олон улсын аудитын байгууллагаар шалгагдаад баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан тэдэнд идэхгүй байна л да. Өөрөөр хэлбэл магадгүй өөрсдийнхөө өнцгөөс хараад бид нар ямар их өндөр стандартыг баримталж яаж энэ юмд түнэлт өгсөн бэ гэдгийг одоо бас итгэхгүй байна л гэсэн үг л дээ. Яг одоо бид нар шиг нэг хийсэн болоо да тэгэхээр энийг үлрээс харгалзахгүй гэ тэ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар нэг нэгнийхээ хийсэн ажлыг одоо хүртэлтэй ашиглаж одоо чадахгүй болж байгаа юм л та. Тэгэхээр би бас нэг юм хэлэх гэсэн. Шинжээч нар бол хараа тус байх ёстой. Захиалагч тал, нэхэмжлэгч, хохирогчоос хараа тусаар одоо ажиллаа хийх ёстой. Зарчмаа баримтлах ёстой, стандартаа барих ёстой. Тэрнээс биш шинжээч нар итгэдэггүй байх ёстой шүү харин. Шинжээч нарт мэрэгжлийн үйл итгэх үзэл байх ёстой. А тэрнийхээ дагуу өөрсдөө гаргасан тэр үйл итгэж байгаа юм а өөрсдөө хамгийн гол нь шалгаад, асуугаад, нотлохоо баримтаа цуглуулаад тэгээ өөрсдөө мэрэгжлийн төвлөлтөө хийх ёстой. А харин юунд бид нар одоо итгэлцэл энэ итгэх ёстой юм бэ гэдэг юм ярьж байгаа юм бэ гэхлээр зүгээр ер нь төрийн байгууллага нийт одоо энэ хуулийг хэрэгжүүлэх явцдаа бид нар л зөвхөн төрийн байгууллагын одоо мэрэгчлэнүүд албан хаагч нар л хараа хяналтаа байлгаж өдөр шөнөгүй харж манж одоо хянд шалгаж яахгүй бол хууль хэрэгжихгүй байна гэдэг энэ үзэл энэ зарчмаасаа л бид нар одоо урагшаа явах хэрэгтэй юм шиг байгаа. А юу гэж одоо яавал энэ хуулийн хэрэгжил сайжрах ёстой юм бэ тэ? Тэгэхээр хоёр тал хуулийг хэрэгжүүлэхэд одоо хяналт авах ёстой төрийн байгууллага а нөгөө тал аж ахуй нэгж одоо татвар төлөгчид иргэд харилцсан хамтран ажиллаж бие биенээ хүндэтгэж биеиндээ итгэж хамтран чадах юм бол магадгүй хуулийн хэрэгжилт хамаагүй өөр болно л доо. Тэгэхээр аж ахуй нэгжүүдэд бид нар одоо бас зөвлөгөө өгч ажилтгийн хувьд хэлэхэд бол аж ахуй нэгжүүд хамгийн түрүүнд өнөөдөр одоо ялангуяа гадаадын аж ахуй нэгжүүд юу хамгийн түрүүнд анхаардаг вэ гэхлээр хууль хэрэгжүүлэх нэгж алба хүн албан тушаалтдаг гэдэгт хамгийн түрүүнд анхаарлаа тавьдаг. Манай компани хууль хэрэгжүүлэх нэгж хилдэс албан тушаалтан хэн байх вэ? Тэр хүн Монгол улсын ямар хуулиудыг яаж мөрдөж явж байгаа хэвээр тэрийг яаж хангах вэ гэж л одоо дандаа ажиллаж яадаг. Тэгэхээр тэрийг төрийн байгууллагын ер нь мэдж ийн үгүй юу? Аж ахуй нэгжүүд өөрсдөө санаачлагаараа тэрийг дандаа хийж байдаг. Тэрийг одоо мэдж итгэж чадж ийн үгүй юу те? Энэ бол бас бид нар юм зарчмын одоо сэтгэлгээний юм шинжилэлд өөрчлөлт хийх ёстой асуудал юм шиг байна. За
хэлхээний өрчлөлт. За таны асуултыг сонсъё. Окей, за та асуулт авчихсан. За нэг санал хэлэх гэсэн хэлээд байна. Хэтэрхий том асуудал дээр шинжиж тойрохыг одоо зогсооч зүгээр байна. Энэ татварын байгууллагуудаас бас нэг сууч яа. Хяналт шалгалт бол хэрэгтэй бид нар ойлгож байгаа. Бизнесийн байгууллагууд юу хэрэгтэй гэхдээ шодрог байдал хэрэгтэй байна. 6-4 жишээ нэг салбарын аж ахуйнууд төмөр өөр тайлан гаргаж болдог. Хөдөөжин бизнес нэг бодлож явахад гайл очиод тэр нь өрөөнтэй татвар нь өрөөнтэй. Энийг засаад салбарын мэрэгчсэн өсөлтөд нэгтлэн санхүү шалгадаг байцаагч нар байна уу? Салбараар нь. Тэгэхгүй дүүрэг болгон дээр өөр асуудал явдаг. Хоёрдугаар бид нэр үйлдвэрлэл хөгжүүлэн уламжлалт хөдөөж байгаа түрүүний хүмүүс яриад байсан. Энэ хөдөөж салбараас гарч бүтээгдэхүүн анхан шатны бүтээгдэхүүн бүртгүүлгүй явагддаг. Энээс л хөнгөн үйлдвэрийн салбар өнөхөр хөгжих боломжгүй. Татварын байгууллага малчид гэхдээ тулаад зогсчдөг. Тэгэл малчтаас гарсан юм анхан шатны бүртгүүлгүй болохтой нөгөө яг нэмэн өртөг үүсгэж анхан шатны үйлдвэрлэгч нартай бүх ачаа ирдэг. Заавал худлаа тайлан гаргах шаардлага үүсдэг. Үүнийг одоо эдийн засгийн өршөөлийн хуульдаа оруулдгүй энэ дээр анхаарлаа хандуулад юмар байна. Дээрээс нь стандарт журам гэдэг Эрдэнэт прокурорч гэсэн тэр журмаа яаж хурдан гарах боломжтой вэ гэдэг юм бас яг л бидний сонирхолтой байна. Авилгатай тэмцэх газарт бол бас арай өшөө урдан шуурхай хөнгөн ажил бол яагаад гэвэл бизнесийг бид нар бол төрийн албаа агчдын эсвэлтгүйгээс болоод асуудал дунж байгаа болохоос биш хууль зөрчиж гэж юусаа амьдэрдгүй. Энэ тулгарч байгаа эсвэлтгүү энэ алгажсан үзлээс болоод янз бүрийн асуудал үүсдэг. Тийм учраас бизнес байгууллагын биш төрийн албаа агчийн дунд шатныг үүсгэх хяналтын байгууллага ялангуяа энэ татвар гайл мэргэжлийн ял техник шалгадаг ажлаар явах идэвхжүүлээд байвал бид нар бол талбарчтай байлгаж явнаа баярлалаа. За таны асуултанд хариулъя. Энэ салбараар мэргэсэн татварын байцаагч нар байна уу гэж. Тэгэхээр бид нар Америкийн нэгдсэн улсын бас төслөөр, мөн дэлхийн банкны төслөөр энэ татварын хяналт шалгалтын байцаагч нарыг тодорхой салбараар мэргэшүүлэх энэ төслүүд хэрэгжиж явж байгаа. Ингээд эхний ээлжинд том татвар төлөгчдийнхээ албан дээр энэ мэргэшүүлэх сургалтыг хийе. Том татвар төлөгчдийнхээ албан дээр тухайн салбараар мэргэшүүлэх энэ сургалтыг хийе гэдэг асуудлыг тавиад үндсэндээ одоо улсын төсвийн орлого хяналтын газартай харьцаж байгаа байцаагч нарын хувьд бол өөрөөр хэлбэл тэнд ажиллаж байгаа хяналт шалгагч байцаагч нарын хувьд барилга, банк, уул уурхай гэдэг ингээд салбараараа төрөлжөөд ажиллаж байгаа. Цаашдаа бид нар ерөөсөө хяналт шалгалтын байцаагч нараа яг энэ төрөлдсөн одоо мэргэшүүлэх энэ сургалтыг нэлээд хангалттай ээж байцаагч нараа тухайн салбарын онцлогийг мэдж тухайн салбар дээр нь хяналт шалгалтаа яг тэр салбарын онцлогтой нь уялдуулж хийдэг энэ арга барил сургах ажил маань эхлээд явж байгаа. Цаашдаа энэ болно. За тэр анхан шатны баримттай холбоотой асуудлыг бол бид нар одоо хуулиндаа зохицуулт хий. Гэхдээ бид нар энэ дээр нь гарцыг гаргаж өгсөн. Тухайн цаг хугацаанд одоо малчнаас авсан ноос ноолоор үнэн үү бодиттой юу гэдэг дээр тухайн малчныг аль сумны ямар малчнаас авсан бэ гэдгээ гаргаад өрөөд бид нар тэрийг заавал та тэндээс баримт авчраа гэж шаардахгүй байгаа шүү. Дараагийнх нь юу хэлжээ? За. Mr. McCrae. Thank you. I'd like to make a short comment on this discussion which started about compensation. I agree that in principle businesses should be compensated if there is damage. It's part of the accountability of the regulatory agency, but I don't think it's a major issue. I think what the major issue is on accountability is the accountability of the enforcement agencies to the public and to businesses in general. And it may be of interest that in the Kyrgyz Republic, the government there carries out a survey of the public every 3 months on the level of trust that they have in government agencies. And my colleague on the right was mentioning trust quite a lot. Having a survey of how much different Mongolian agencies are trusted could be quite a driver to improvement. And to encourage them, in the results in the Kyrgyz Republic, one of the top 4 most respected government agencies is an inspection agency. So it is possible
for inspection agencies to get respect from the public and from businesses and to earn their trust. I think that is a much bigger issue. Okay, thank you very much. Одоо шуурхай тэр шалгах журмыг гаргах хэрэгтэй гэж тэр бол маш чухал. Журам гаргана гэж байгаа тэр шалгадаг журам бол хуулиар шийдэгдэх ёстой. Яг тэгвэл энэ хүний эрхийг хязгаарлана. Тэгэхээр хууль зүйн засгийн газраас хууль сахиулах үйл ажиллагааны тухай хуулийн төсөлгөөг олсруулж байсан. Тэгэхээр энэ хууль эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх хуультайгаа нийлээд юм уу тусдаа ямар ч байсан өөрөөр хэлбэл эрүүгийн хэрэг гэж хүнийг барьж хориод ч гэдэг юм уу сериусны шалгаж эхлэхээс өмнө ямар байдлаар хүнийг шалгаж мөрдөж мөшгөж нотлох хоримтой цуглуулах вэ гэдэг тухай хууль яралтай гарах хэрэгтэй гэдэгтэй санал нэг энэ бол улсын хурлаа. Прокурорын байгууллагын зүгээс бол ойрын үед нэг асуудал шийдвэрлэхийг зорж байгаа. Тэр нь юу гэхээр ерөөсөө одоо байгаа эрх зүйн орчны хуулийн тодорхой стандартуудаа сайжруулах. Ялангуяа эрүүгийн хэрэг үүсгэх босхыг бол маш өндөр нямбай болох хэрэгтэй байна. Яах ихийн зургуу эрүүгийн хэрэг үүсгээд тэгээд татвар төлөхөөс зайлсхийх эсвэл бусдын эд төрөнгийг залим эхэлж авах ч гэдэг юм уу голцоо бизнес эрхлэгчдийн хувьд асуудал ярихад ер нь ямар ч гэмтэргийн хувьд их амархан эрүүгийн хэрэг үүсчин гэдэг байна. Тэгэл тэрийг хүнийг цааш нь бол хичнээн сарж илэр. Ялангуяа одоо сүүлийн үед манайхан их шүүмжилж байгаа бид ч буруу үйлж байгаа. Мөрддөг прокурорын байгууллага хоёр нийлээд их одоо сериусны буюу хүнд зүйл ангаар эрүүг эрг үсгэждэг. Эрүүгийн хуулийн 148-ын 4 ч гэдэг юм. Онц хэмжээний нийт төрөө залим эхэлж авах 10-аас 15 жилийн хорих ялтай. Нэгэнт ийм зүйлээр эрүүг эрг үсгэсний дараа бол тэр хүнийг хорих эд хөрөнгийнхээ ирэхэд халтах бол маш амархан болдог. Энэ босго өндөр байх хэрэгтэй. Тэхийн бол өөрөөр хэлбэл тэгээд хамгийн харамсалтай нь ингэж явсаар байгаад шийдвэрлэгдэхдээ нөгөө 148-ын 4 биш 148-ын 1 153 биш 151 ч гэдэг юм боловч. Тэгэхээр бид нар энэ дээр л их өндөр босгохтой өөрөөр хэлбэл энэ дээр яг нь мөрдөж байгаа байгууллага ер нь сериусны хэрэг гэж шалгаж байсан ч прокурорын байгууллага энэ дээр хяналтын чиг үүргээрээ хаалт босго болж явах хэрэгтэй. Тийм хүний эрхийн баталгаа гэдэг утгаараа ажиллах хэрэгтэй юм байна гэсэн ийм зорилтыг тавьж байгаа. Энэ асуудлыг бол бид нэр аль болох ойрын хугацаанд шийдвэрлэнэ. Тэгэхээр хууль баталж тэр хуулийн хэрэгжих бэлтгэлийг хангаад тэгээд өөрчлөлтийн үр дүн хүлээж авна гэдэг бол зүгээр одоо хамгийн энгийнээр бодитоор төсөөлөх юм 2-3 жилээс наашгүй бол тэр хүртэл бид нар бас энэ байгаа хууль тогтоомж маань бүр яадаг алдчихсан зүйл биш. Эннийхээ потенциалыг ингээд зөв тийшин чиглүүлээ шахах гэсэн юм ажлыг хийнэ. Тэгээд үнэхээр ийм шүүмжлэлийг бол байгаа. Тэгээд энэ үнэхээр бодиттой дутагдлуудын нэг гэдэг бол зөвшөөрч байгаа. За хэдийгээр хууль зүйн яам бас эдийн засгийн чиглэлийн яам биш боловч яг хууль зүйн яамнаас гарч ирж байгаа бүтээгдэхүүн бол эдийн засаг шууд нөлөөлж байгааг бид яг өнөөдөр ярьж байна л та. Тэгэхээр хууль эрх зүйн процедур тэрийг одоо улсын хурлд оруулж ирэх гол субъект бол засгийн газар байдаг. Тэгэхээр засгийн газарт энэнийг бэлтгэж өгөх гол субъект бол хууль зүйн яам байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдрийн хэлцүүлэгт магадгүй хууль зүйн яамнаас би одоо хүн орж байгааг харахгүй байна л да. Яг одоо бидний өнөөдрийн энэ яриа бол явж ингээ хууль зүйн яам руу чиглэх гээд байна л да. Тэгэхээр улсын хурал дээр бол одоо эдийн засгаа дэмжье. Засгийн газрынхаа эдийн засгийн бүх л одоо санаачлагыг дэмжье. Эдийн засгаа сайжруулахын тулд энэ итгэлцлийг нэмэгдүүлэх тал дээр нь хаалгыг нээж өгөө гэд улсын хурал дээр бол одоо эдийн засгийг дэмжих уур амьсгал, бизнесменийг дэмжих уур амьсгал бол маш их хүчтэй орж ирж байгаа, маш их хүчтэй явагдаж байгаа. Энэ бол их боломжтой одоо цаг үе. Тэгээ энэ цаг үе дээр бол одоо нэг газар шуурхай яралтай ажиллах шаардлагатай байгаа нь үнэхээр одоо хууль зүйн яам болчиход байна. Тэр хууль зүйн яам дээр одоо татаад авчихсан Тэмүүжин сайдын үед боловсруулчихсан байжгаад татаад авчихсан хуулиудаа буцааж оруулж ирэхдээ хүний эрхийг нь жоохон дордуулж оруулж ирж байгаа. Би тэрэн дээр бол их санаа зовж байгаа. Тийм учраас улсын хурал дээр бид нар хүний эрхийн байдлыг нэмэгдүүлж дээрдүүлэх тал дээр нь дуурна гэж бодож байгаа. За нөгөө талаас бас нэг орж ирж амжааг байгаа нэг хууль нь юу байна вэ гэхээр энэ эрүүгийн хэргийг хууль сахиулах тухай хууль, энэ эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх тухай хууль. Өөрөөр хэлбэл эрүүгийн байцаан шийдэх хууль маань байцаах шийтгэх гэдэг үгнээсээ татгалзаад эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх гэдэг арай эргэнлэг үгээр солигдож байгаа юм л та. Тэр ийм маягтай байцаах шийтгэх хуулиа бид нэр эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэх хууль болгож оруулж ирэхдээ одоо түрүүний бидний ярьж ирсэн нөгөө шинжээч гэдэг хүн чинь яг шинжээч эксперт мөн үү гэдгийг
урьдчилсан байдлаар шийдвэрлэдэг тийм шат дамжлагтай болохоор ийм одоо философи явж байгаа. Тэгэхээр энэ хууль бол яаралтай орж ирэх шаардлагатай. Энэ хууль хэрвээ одоо яг урдны яригдчихсэн, их хурл дээр яригдчихсэн философиороо эргэж орж ирж чадах юм бол шинжээч гэдэг хүн ямар болох вэ гэхээр энэ хүн шинжээч мөн үгүй. Одоо жишээлбэл сая АТГ-гийн их төр дарга ярьж штэ тийм ээ. Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор бүгдээрээ шинжээх шиг томилоод дараа нь тэр томилсон шинжээчигээ бол хүндээ тэр сэжигтэндээ бол зүгээр танилцуулна гэж штэ. Сэжигтэнгийнхаа өмгөөлөгчөд танилцуулна гэж байна. Одоо эрүүгийн одоо байцаан шийдэх хуулийг бид нар эрүүгийн хянан шийдвэрлэх тухай хууль болгоод өөрчлөх юм бол бид нар тэнд ямар шат амжилтыг хүсэж байгаа гэхээр урьдчилсан шүүх хурлын шат амжилтыг хүсэж байгаа. Тэр урьдчилсан шүүх хурал дээр бид нар ямар шат амжилтыг хүсэж байгаа гэхээр тэр АТГ-гийн одоо мөрдөн байцаагчийн томилсон шинжээч нь яг шинжээч мөн үү? Энэ хүн яг энэ хэмжээний одоо байгууллагыг шалгах эрх, энэ хүнд одоо тийм мэдлэг чадвар байна уу, туршлага байна уу? Ямар боловсролыг, ямар туршлагыг үндэслэж энэ хүн өөрийгөө одоо шинжээч гэдээ энд ажиллуулах гэж байна вэ гэдэг энэ байдлыг нь урьдчилсан шүүх хурлаар тогтоогоод шүүх хурал дээрээс за наад хүн чинь бол үнэхээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн одоо энэ асуудлыг үнэн мөнөөр нь гаргаж ирж чадах хөндлөнгийн шинжээч мөн байна гэж шүүх шийдэх юм бол тэр хүнийг шинжээчээр нь ажилуулдаг. Шүүх наад хүний чинь ур чадварт эргэлзэж байна. Наад хүн чинь дотооддоо бол мундаг хүн юм байна. Гэхдээ гадаадын зах зээл дээр ерөөсөө ажиллаж үзээгүй хүн юм байна. Тийм учраас гадаадын одоо гадаад дотоодын нэгтлэн бодох бүртгэл хойлолдож орж ирсэн ийм зүйл дээр наад хүн чинь бол эксперт биш зүгээр л одоо Монгол талын хүн байх шүү дээ гэдэг ийм дүгнэлтийн шударгаар гаргаж өгдөг ийм шат дамжлага биднэрт хэрэгтэй байна. Тэгэхэд ийм шат дамжлаггүйгээс болоод одоо өнөөдөр юу болж байгаа гэхээр хэний ч одоо зүгээс хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй, хүлээн зөвшөөрөлт хэсэг нь тодорхойгүй тийм шинжээч нарын дүгнсэн баахан дүгнэлтүүд шууд хавц тэргэнд автоматар орж байгаа. Энэ хавц тэргэнд автоматар шинжээчийн дүгнэлтгээд орсон цааснуудыг шүүгч бол шүүх хурлаас өмнө автоматар уншиж байгаа. Автоматар уншихдаа шинжээч нь яг шинжээч мөн үгүй гэдгийг ерөөсөө асуулгүйгээр ерөөсөө шалгалгүйгээр шууд л тэр хүний бичсэн цаасыг уншиж байгаа. Ингээл энэ дээр дүгнэлт гаргаад шүүх хурал явуулж байгаа. Тэгээ энээс болоод манай бизнесийн нэр хүнд ундаг, энээс болоод Монголын нэр хүнд ундаг ийм шатанд одоо бид нар хурц ирчээд байна л да. Тийм учраас цаашдаа үнэхээр эдийн засагт нөлөө бүхий хуулийг бид нар яаралтай батлая гэж бодож байвал яг энэ урьдчилсан шүүх хурал бүхий процесстэй энэ байцаан шийдэх хуулиа одоо байцаахгүй шийдэхгүй хянах шийдвэрлэх талын чиглэлийг нь давмгаалуулсан яг үнэхэрийн одоо эрүүлэр хансан, эрүүлэр шийдсэн, эрүүлэр одоо шинжээчд томилсон, эрүүлэр нөгөө дүгнэлт нь гарсан ийм эргүүдийг цаашид хилцдэг болмоор байна. Тэгээд ирэх юм бол прокурор бол эрүүгийн хэрэг үүсэх хэсэгтэрээ ч гэсэндээ цаашдаа яг одоо Эрдэнэт прокурор ярьж байгаа шиг те босго нь бол бас их эрүүл болох болов. Одоо бол ерөөсө хэвлэлээр л нэг хүнийг ингээд хідэн тэрбум төгрөгөнд буруутгах чинь зарлцсныхан дараа прокурор шилжүүлээгүй байхдаа зарлж шүү дээ. Одоо хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд нь шууд сууж байгаа л зарлж чинь одоо манай цагдаагийнхан ч тэгдэг, АТГ-ийнхан ч тэгдэг. Тэр хүнийг тийм хэрэгт бид нар одоо шалгаж байна гэж зарлцдаг. Шалгаж байна гэж зарлцсангууд бизнесийн нэр хүнд нь шууд унна. Прокурор тэн дээр эрүүгийн хэрэг үүсгэхгүй бол прокурорын нэр хүнд унна. Прокурор үүсгэж байхад тэрэн дээр нь яллахгүй бол шүүхийн нэр хүнд унна. Шүүгч нар бол ерөөсөө шатандаа энэ хүн хэрэг хийгээгүй байна гэдэг шийдвэр гаргаж ерөөсөө чаддгүй. Нотлох хоримт нь хангалттай биш вэ? Буруутгах нотлох хоримт хангалттай биш вэ? Ийм учраас энэ хүнд эрүүгийн хэрэг үүсэх боломжгүй байна. Энэ хүнийг буруу гэж үзэх боломжгүй байна гэж шийдэж өгдөг шүүгч бараг байхгүй. Яаж игээл тэр хэвлэл сенсац гарцсан л бол яаж игээл нэг буруутгах шийдвэр олох гээл анхан шатны шүүгтэнд буцаагаад байдаг. Өөрийнхөө шатан дээр шууд эцсийн шийдвэрийг гаргаж өгдөг. Тэгээ энэс болоод одоо манай эрүүгийн байцаан шийдэх үйл ажиллагаа маш удаан явагддаг. 5 сард хийгдэх ёстой ажлыг 5 жил хийдэг. Тэгээ 5 жил ихээ хасуулсан хүмүүс чинь 5 жил ял идэлчихэж байгаа байхгүй ямар шүүхийн шийдвэргүйгээр. Тэгэхээр шүүхийн шийдвэргүйгээр 5 жил ял идэлсэн хүмүүс Монголыг муулахгүй яах юм бэ? Монголын нэр хүнд унахгүй яах юм бэ? Монголд итгэхээ болохгүй яах юм бэ? Энэ дэлхийн зах зээл чинь тийм биз дээ. Тэгээ бидний мөнгө багасахгүй яах юм бэ? Бидний хямралд орохгүй яах юм бэ? Ингээл бид нар эргээл ингээд чөтгөрийн тойрог руу орж ирчээд байгаа. Тийм учраас бид нар одоо үнэхээр одоо энэ эдийн засгийнхаа итгэлцлийг бий болгоё гэж бодож байвал үнэхээр бид нар одоо маш сайн процессын хуулиуд дээр л одоо баа бэгүү одоо зүйлүүдэл энэ хүний эрхийг хамгаалсан залтуудаа л маш сайн оруулах шаардлагатай. За баярлалаа. Тэгэхээр бид нэр цаг баг байгаа учраас шууд дүгнэлтийнхаа хэсэг рүү оръё. Манай хуралдаан 15 цаг 30 минутад дуусах ёстой байгаа. За бидний хэлэлцүүлэхийн зорилгыг сануулхад хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагууд үйл ажиллагааны хууль дүрм журмыг тодорхой
болох ёстой байна гэдэг зорилгоо бид нэр биелүүлээд чеклисттэй болъё, шалгалтын шатлалуудтай болъё. За мөн процессын хуультай болъё, мэргэжлийн холбоод шинжээчийн асуудлуудаа илүү боловсронгуй болгоё гэдэг зорилгоо биелүүллээ. За мөн төрийн албан хаагчид буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэн бизнес эрхлэгчдэд үүссэн хохирлыг барагдуулах механизмыг бий болгоё. Хариуцлагын тогтолцоо аргачлалыг боловсронгуй болгоё гэсэн зорилго байсан. За энэ зорилгынхоо хүрээнд манай байгууллагууд ямар арга хэмжээ авч ямар үйл ажиллагаа явуулж байгааг та бүхэн сайн сонслоо. За гадны улсуудын сайн жишээг манай Амчин сүрэн панелист маань тайлбарлаж хэлэх шиг боллоо. Мэргэжлийн холбоод болон шүүх хяналтын байгууллагуудын хамтын ажиллагааны талаар ёс зүй, үзэл баримтлалын талаар ойлгомжтой тайлбарлалаа. За биднэрт нэг асуудал хилцэгдэж амжилтгүй үлдчихлээ. Гэхдээ энднийг бид нэр панелистуудтайгаа уулзж агаад асуултуудыг нь авах болно. Тэгээд манай өнөөдрийн хуралдаанд оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Сан